حل کریں، تو اسی لیے اس نئے اثرات ہم نے مقرر کیے ہیں، تو اسی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ کہاں سے سٹارٹ کریں جی بتائیں؟ یاسین سے سٹارٹ کریں، ہڑتال سے، کوئی مسئلہ نہیں، اچھا ٹھیک، ہڑتال ورقیہ لیں جی۔ ہمارے پیارے بھائی ہیں جی یاسین پیر سباقی صاحب، نوشہرہ سے ہے نا جی، نوشہرہ سے، تو انہوں نے سوال کیا کہ ہڑتال ورقیہ کوئی یکسری بتا دیں۔ تو ہڑتال ورقیہ میرا ذاتی ایک پریکٹیکل تھا، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہڑتال بڑی ہی انمول ہڑتال ہے، یہ میں نے بنائی تھی کافی عرصہ پہلے، وہی میں دہرانے جا رہا ہوں کہ سمندر جھاگ لیا تھا میں نے 1 پاؤ، اور نشادر ٹھیکری لیا تھا 1 پاؤ۔ ہم اس کا تیل بناتے ہیں ہوائی کہ تیل بن جائے گا، لیکن میں نے دونوں کو کھرل کر کے یکجا کیا اور شیر مدار سے گوندھ دیا، گوندھ کے اس کو 3 تولہ ہڑتال کی ڈلی کے اوپر اس کا گولا بنایا، گولا بنا کے اس کو خشک کیا، خشک کر کے اس کو میں نے آگ دی 3 کلو اوپلوں کی اوپر سے بڑکے کی، یعنی اس کو میں نے کجی میں روغنی کجی میں ہنڈیا میں بند کر دیا تھا گیل حکمت کر کے، تو آگ دی، یہاں سے میں نے نکالا تو یہ خود رنگ نکلتی ہے۔ وہ گولا میں نے توڑا، یہ ذرا کاٹنا پڑتا ہے، بڑا ہارڈ ہو جاتا ہے گولا، وہ توڑ کے اس کو نکالا، تو پھر نیا سمندر جھاگ اور نیا نشادر ٹھیکری اور شیر مدار لگا کے پھر کیا۔ اسی طرح سے جب میں نے 7 عمل کیے تو یہ ہڑتال ورقیہ باوزن سفید مانند لٹھا ہو گئی تھی، اور نہ دھواں دیتی تھی اور نہ شعلہ دیتی تھی، یہ قائم النار تھی، اور اتنی جاری غواصی تھی کہ تانبا میں نے پترا گرم کیا اور ایک چاول ڈال کے اس کو میں نے جب پترے کو سرخ کیا تو اس پترے کے آر پار گزر گئی تھی، اس نے پیلا داغ دیا تھا اور نیچے بھی دوسری سائڈ پہ بھی داغ نکل آیا تھا، اتنے اس نے غواص کیا تھا۔ اور خوراکی اس کا رزلٹ جو ہے، یہ میں نے ایک بندے کو لکوا تھا تو اس کو میں نے اس کا چاول کا 4تھا حصہ صرف دیا، میں نے اس کو کمرے میں بٹھا کے تو اس کو میں نے یہ دیا الائچی سونف ڈال کے دودھ میں اور شہد گھی ڈال کے، تو اس کے ساتھ میں نے نیم گرم دودھ سے یہ دی خوراک، صرف 5 منٹ کے اندر اس کا منہ سیدھا ہو گیا تھا۔ تو جس کے شواہد کے طور پہ یہ ہم نے عمل کیا تھا سید باقر شاہ صاحب کے ڈیرے پہ سلاں والی، جو انہوں نے ایک ویڈیو لگائی تھی کہ 5 منٹ میں لکوے کا منہ سیدھا ہو گیا تھا، تو یہ ہڑتال تھی جس نے سیدھا کیا۔ تو یہ دوستوں کی نظر ہے جی نسخہ۔ چلیں اور کوئی دال چکنے کی، دار چکنے جی کیسا چاہیے؟ اس کی اکثری کو کیا ہوں دار چکنا۔ چلیں جی میں آپ کو 2-4 چیزیں بتا دیتا ہوں، سارے سمیات کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ جی۔ سب سے پہلے ہیں جی سمیات۔ سمیات کتنے ہیں؟ 9 ہیں، سمیات 9 ہیں۔ اس کے اوپر ہے دھات، تو دھاتیں بھی 9 ہیں۔ پھر اپ دھات ہے، پتھر ہیں، تو وہ بھی 9 ہی ہیں۔ 9 دھاتیں ہیں، 9 سمیات ہیں، 9 پتھر ہیں۔ تو ان 9 کے اوپر ہی کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے اوپر کام نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بندہ پتھروں پہ کر رہا ہے، کوئی سمیات میں شنگرف، ہڑتال ورقیہ، سمبل فار، رسک پور، دار چکنا، گندک، پارا اور منسل، 9 چیزیں ہوتی ہیں جی۔ تو 9 کے اوپر کوئی سمیات پہ، ان کو سمیات کہتے ہیں، یہ سمیات پہ کام کر رہا ہے۔ کوئی بندہ دھاتوں پہ کام کر رہا ہے، جیسے جست، سکہ، کلی، چاندی، تانبا، لوہا، تو پلاٹینیم، ٹھیک ہے نا جی، یہ آ رہی ہے آواز ادھر۔ تو ان چیزوں پہ کام کر رہا ہے۔ اور کوئی بندہ پتھروں پہ کر رہا ہے، یاقوت پہ، عقیق پہ، مرجان پہ، زمرد پہ، نیلم پہ، ہیرے پہ، اس طریقے سے۔ تو میٹل میں سارے میٹل آ گئے۔ 9 کا ہنسا جو ہے نا جی تینوں میں ہوتا ہے، یہ تینوں 9 ہی ہیں۔ اچھا، اب ہم سارے طبیب سارے جانتے ہیں، سارے سنیاسی حکیم جانتے ہیں کہ ہم ان 9 چیزوں پہ کام کرتے ہیں، اور کوئی بندہ اس کے مالیکیول توڑتا ہے اور الیکٹران اس کے بڑھاتا ہے۔
تو اس کی پاور بڑھا رہا ہوتا ہے، اس کو مختلف پروسیس سے گزار کے، مختلف عملوں میں سے گزار کے، کوئی بندہ اس کی پاور 100 پہ لے جاتا ہے، کوئی 1000 پہ لے جاتا ہے، کوئی 10,000 پہ لے جاتا ہے. وہ اس کو نفیس لطیف کشتہ کر لیتے ہیں، قائم النار کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں یار سنڈ ہو گیا ہے، کام نہیں کر رہا. چاہے وہ پتھر ہیں، چاہے دھاتے ہیں، چاہے سمیات ہیں، بڑے بڑے بہترین لطیف اور نفیس کشتے تیار ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں جی کام نہیں کر رہا. میں اس کی کنجی بتانے جا رہا ہوں. کنجی جو اس کی ہے نا، اصل کیا ہے؟ تو یہ 9 چیزوں کو، نشادر کو نشادر کیوں کہا گیا ہے کہ 9 سمیات بھی بادشاہ ہیں، 9 دھاتیں بھی بادشاہ ہیں، 9 پتھر بھی بادشاہ ہیں. لوگ پرانے وقتوں میں ایسے سنیاسی سے عقیق کو کشتہ کیا، اس سے پارا بٹھا دیا، یعنی اس کو اس معیار پہ لے گئے، ہیرے کا کام لے لیا، نیلم سے بٹھا دیا، کیا خیال ہے، یقوت سے بٹھا دیا، اس کا معیار اتنا کر دیا. اب یہ 9 چیزوں جو ہیں نا جی، وہ اگر پتھر اس اکسیر پہ چلے جائیں تو وہ بادشاہ، اگر سمیات چلے جائیں تو وہ بھی بادشاہ ہیں، اگر دھاتیں چلی جائیں، تانبا ایسا کشتہ ہو جائے، گندک کے رتی مارے پاؤ گلا کے تیل کر دے تو بادشاہ ہی ہے نا جی. تو یہ بادشاہ ہیں سارے. تو 9 شاہ در، یعنی کہ یہ 9 چیزیں بادشاہ ہیں، شاہ ہیں، لیکن اس در کی غلام ہے نشادر کی. جب تک اس کے در پہ نہیں جائیں گی یہ جاری نہیں ہو سکتی. بتانے والے نے اس کا نام ہی وہ رکھ دیا کہ نشادر جو ہے نا جی، وہ نشادر نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں نشادر ٹھیک رہی ہے. 9 بادشاہ جو 9 شاہ ہیں نا جی، اس در کے غلام ہیں. اس کا ٹچ لگ جائے تو وہ بادشاہ بن جاتے ہیں. وہ فقیر ہیں اس وقت تک جب تک سانڈ ہے، اس کا ٹچ لگ جائے تو وہ بادشاہ بنتے ہیں. یعنی فیض یہاں سے ملتا ہے نشادر سے. تو نشادر ہی دنیا کا سب سے بڑا چھوڑ ہے ان چیزوں کا. وہ کس طریقے سے چھوڑ کرے گا، اس سے ہم نے بنانا ہے تیزاب فروکی. ابھی میرے گھر بنا پڑا 1.5 لیٹر پڑا ہے. میں نے اس سے دریائی ریت سے میں نے فولاد نکالا، اس کو کشتہ کیا، اس کلر کا سرخ رنگ کا کشتہ تیار ہوا. وہ 1 تولہ کشتہ فولاد لے کے 1 تولہ رس کپور کھرل کر کے 5 کلو کوئلوں کی آگ دی درمیان میں رکھ کے، تو وہ رس کپور اور فولاد دونوں چرخ کھا کے ٹکی بن کے نکلے. تو اس فولاد میں 1 تولہ رس کپور ایڈ کرتا گیا، آگ دیتا گیا، 5 کلو کوئلوں کی 5 دفعہ آگ دی تو 6 تولے وزن ہو گیا. یعنی اس فولاد نے رس کپور کو بھی ساتھ قائم کر لیا، چرخ شدہ نکلے. اب وہ سارے سرخ رنگ کے ہو گئے، اس طرح کے. یقوتی ایسے تھا جیسے ہڑتال چرخ کھا کے پڑی ہے. میں نے ان کو کھرل کیا اور تیزاب فروکے سے کھرل تشبیہ کیا تو وہ سفید کشتہ ہو گیا. وہ سارا کشتہ وہاں وہ کام نہیں کر رہا تھا، یہاں کام کرنے لگ گیا. وہ وائٹ کلر کا کشتہ ہو گیا. اب میں نے اس کا کہاں آزمایا، میری ایک ویڈیو ہے حکیم نعیم پپلاں سے، میاں والی سے. تو ان کے ایک مریض تھے جناح ہاسپٹل میں لاہور میں، تو وہ جناب ادھر بلڈ کینسر کے مریض تھے. تو وائٹ سیل جو تھے 45 لاکھ تھے. انہوں نے جب میڈیسن دی اس کی ساری ڈیٹیل بیان کی ہے. مختصر یہ کہ 12ویں دن 4000 ہو گئے تھے. 45 لاکھ وائٹ سیل سے 4000 پہ آ گئے تھے. ایچ بی بھی ان کی ٹھیک ہو گئی تھی، اور جو ہے نا جی وہ بندہ 80% 11-12 دنوں میں ٹھیک ہو گیا تھا. تو یہ میں انشاءاللہ ساتھ بھی لے کے آیا، میری گاڑی میں پڑا ہے. صبح میں نے میڈیکل کیمپ کرنا ہے فری، وہ کینسر کے متعلقہ دوائیاں دیں گے ادھر، وہ میں لے کے آیا ہوں، آپ کو دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ. چند خوراکیں ہیں جی، چند خوراکیں، 10 خوراکیں دے دیں، بلڈ کینسر جڑ سے ختم. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں تیزاب فروکی کی طرف. یہ میں نے جتنی محنت کی فولاد کے اوپر، رس کپور دیا، وہ ضائع تھا، بالکل سنڈ تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا. جب تیزاب فروکی کا ٹچ لگ گیا وہ کام کرنے لگ گیا. تیزاب فروکی کیسے بننا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے بنانا ہے نشادر. کسی نے سوال کیا تھا
کہ نشادر کا تیل کون سا سب سے اچھا ہے؟ تو بابا نعیم حیدر بھی میرے ساتھ موجود تھے اس وقت، بھائی ہے میرے، انہوں نے کہا جی جو تیزاب گندک میں ڈالو تو اس کی گندک نیچے بٹھا دے۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو ریئیکٹ کیا، اس کی گندک نیچے گر گئی، وہ سنڈ ہو گئی، وہ کام نہیں کرتی۔ ایسا نشادر کا تیل ہو جو تیزاب گندک میں ڈالیں اور تیزاب کو دیسی گھی کی مانند کر دے، اسی وقت تیل کر دے اس کو، اس کی گندک کو نیچے نہ بٹھائے بلکہ اپنے ساتھ ملا کے دونوں تیل ہو جائیں، وہ دنیا کا سب سے بہترین نشادر کا تیل ہے۔ تو اس کے ساتھ تیزاب فروکی بنے گا۔ کیسے بننا ہے جی؟ نسخہ میرا پہلے موجود ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ اس کو پتہ نہیں لاکھوں لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن بس سنا، اس کے بعد پھر جو ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ ہم نے لینا جی 1 پاؤ پوٹاشیم پر میگنیٹ پنکی، 1 پاؤ گندک آملہ سار۔ جو ہم گندک کی لاگ سے نشادر بنائیں گے وہ تیزاب گندک کی گندک کو بھی قبول کرے گا۔ ان دونوں کو پاؤ پاؤ لے کے کھرل کر کے یکجاں کر لیں۔ اس کے بعد نہ نیارے والی باٹی یا کڑائی لے لیں کوئی، اس کے اندر آدھا بچھا کے اوپر 1 پاؤ نشادر ٹھیکری پیس کے بچھا دیں، اور آدھا اوپر گندک پنکی ڈال کے آدھا کلو کوئلے انگارے کر دیں، انگاروں کے اوپر وہ کڑائی رکھ دیں۔ اس کے اندر شعلہ چلے گا، چل کے ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر دھواں نکلتا رہے گا۔ جب دھواں ختم ہوگا تو یہ براؤن کلر کا کھنگر بن جائے گا، کلیجی رنگ کا۔ اس کو نکالیں، اس کو پیس لیں۔ اگر پنکی اور گندک کا ریئیکشن کروائیں تو سبز کلر کا جو ہے نا، انگوری کلر کا وہ پاؤڈر بچتا ہے نیچے، لیکن یہ براؤن کلر کا بچے گا۔ اس میں نشادر قائم ہو گیا ہے۔ اس کو اٹھا کے نا پیس کے تیزاب گندک لینا ہے، 1 کلو، اس کے اندر چٹکیاں دے دیں، چٹکیاں دے دیں اور اس کو چھوڑ دیں 11 دن کے لیے۔ پھر اسی کے اندر 5 تولہ کچا منسل پیس کے ڈال دیں، منسل ڈال دیں، 4 دن پھر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اس کو نا روغنی ہنڈیا میں یا بیکر میں ڈال کے تیزاب اڑا کے اس کو خشک کریں تو یہ کریم کلر کا وہ نیچے بیٹھے گا، جو اس کا ٹکی بنے گی نیچے۔ اس مواد کو پیس کے ایک پلاسٹک کے برتن میں رکھیں گے تو اس میں سے نا ڈیلی 2-2.5 تولے 3 تولے تیل برآمد ہوگا، ہلکا سرخی مائل اور پانی کی طرح پتلا۔ سرنج کے ساتھ تیل اٹھائیں اور بوتل میں ڈالتے رہیں، 4-5-6 دن تیل آئے گا، اس کے بعد آنا بند ہو جائے گا۔ آپ کو 300 سے 350 گرام تیل برآمد ہوتا ہے وہاں سے۔ وہ تیل لے لیں، اس کو ایک بوتل میں محفوظ کر لیں۔ اب اس کو ادھر ہی تیل کو چھوڑ لگانا ہے ہم نے۔ لوگ نیلے بناتے ہیں، ہیرے بناتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، کوئی چیز نہیں بنانی۔ کالے تل، ہرمل، بھلاوے، مال کنگنی اور جمال گوٹا، 5 چیزیں 100 گرام لے کے سب کو رگڑ دیں، کڑائی میں ڈال کے چولہے پہ رکھ دیں کھلی جگہ پہ۔ جب دھواں ختم ہو جائے اس کو بھون کے پیس لیں، پھر اس کو کڑائی میں رکھ کے ڈھکن دے کے چولہا چلا دیں۔ 3-4 گھنٹے میں اس کی راکھ سفید ہو جائے گی۔ جب راکھ سفید ہو جائے اس راکھ کو پانی میں ڈال دیں، اس کو 2-3-4 دن ہلائیں، اس کے بعد مقطر لے کے خشک کریں گے تو ان کا نمک آ جائے گا سب کا۔ یہ نمک چھوڑ ہے اس تیل کا، جتنے ہوائی تیل نشادر کے ہیں ان کا چھوڑ ہے سب کا۔ لیں جی، اب کیا کرنا ہے؟ یہ جو تیل آپ نے نکالا ہے یہ وائٹ کلر کا ہوگا، یعنی کہ ہلکا سا سرخی مائل۔ 1 چٹکی اس نمک کی ڈالیں گے، تیل بوتل میں ہی ابالا کھا کے سرخ خون کی مانند سرخ ہو جائے گا۔ یہ کھل گیا، بس اتنا صحیح کام تھا، اور میرا ذاتی پریکٹیکل بیان کر رہا ہوں۔ یہ کھل گیا ہے۔ اس تیل کو اٹھا کے 1 کلو تیزاب گندک میں ڈالیں گے، اسی وقت آپ کے دیکھتے ہی تیزاب گندک ایسے ہو جائے گا جیسے دیسی گھی ہے۔ آپ اس کو انگلی سے لگا کے یہاں مل لیں، چہرے پہ مل لیں، اسی وقت ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ آپ کا تیزاب گندک ہو گیا۔ اس کو 4 دن چھوڑ دیں۔
4 दिन बाद 1 किलो तेजाब शोरा इसमें डाल दें। उसके 4 दिन बाद 1 किलो तेजाब नमक डाल दें। फिर 4 दिन छोड़ दें, उसके बाद इसको पकाएं जी। अब आप कमरे में बैठ के इसको पकाएं, कमरे में। इसमें से तेजाबों के आबी बुखारात जो हैं वो उड़ेंगे, जिसकी बू नहीं आएगी, और तेल जो है सारा ऐसे ठहरा होगा जैसे जमीन पे पड़ा, आग पे है ही नहीं। फुल चूल्हा खोलें आप, एक बुलबुला नहीं मारेगा। उसमें से सिर्फ भाप निकलेगी, यानी कि तेजाब गंधक की गंधक, तेजाब शोरे का कलमी शोरा, तेजाब नमक का नमक नुशादर के साथ तेल हो जाएगा। और तेजाबों के जो पानी हैं, आबी बुखारात हैं, वो भाप बन के उड़ जाएंगे। जब भाप पानी बंद हो जाए, इसको बंद कर दें। शहद की मानद गाढ़ा तेल होगा और हल्का सा अंगूरी कलर का बनेगा। बस इसको बोतल में महफूज कर लें आप। ये आपका तेजाब फरूकी तैयार है जी। हर संड, दुनिया की हर संड अक्सीर को 1 2 3 कतरे लगाने, जिससे ये नमदार हो, गीला नहीं करना, इसको नमी दे दिए। 10 मिनट रगड़ाई करें, फुल तेज आग पे रख दें, जितनी आपका दिल करता है उतनी आग पे। 2 प्यालों में बंद करके रखें। 3 घंटे का तशबिया लगाएं, ठंडा करें अच्छी तरह। ऊपर का प्याला देखेंगे जो ये हल्के हल्के कतरे से ऊपर आके खुश्क हुए होंगे, इसको निकालें, खरल करें, फिर हल्की सी नमी दें। इसी तरह तशबिया लगाएं, 8 तशबिये लगा दें, खरल तशबिये 8। उसके बाद आपकी अक्सीर खुल गई है। जब खरल में इसके कतरे डालते हैं तो ये धुआं छोड़ता है खरल में। खरल में ही जो आपकी दवाई है उसको उबाले देने लग जाता है। इसको रगड़ के आप तशबिये 8 तशबिये लगा दें जी। उसके बाद अपनी दवाई को उठा के तांबा या चांदी पे डालें। अगर उसके ऊपर रंग ले आए और दाखिल हो जाए अंदर दवाई सारी, और क़यामत तक वो दवाई बाहर ना निकले, दोबारा उसका हिस्सा बन जाए, तो समझे कि तेजाब फरूकी ने काम किया। ये है जी तेजाब फरूकी। सर ये गंधक और फिनकी जब हम क्या करते हैं तो ठंड हो जाती है, नहीं, तो हाँ जी बोले। फिनकी और गंधक को हम मिलाकर, जो फर्ज करें तोला मिलाकर आग लगा देते हैं। हाँ जी, वो तो संड हो गंधक जाती है, संड हो जाती है। इसको सब्ज कलर की। हाँ, इसकी खोलने की क्या तरीका तो है? यही तो बताया यही- आपको। तो यही- मैंने क्या बताया आपको कि दुनिया की हर संड चीज, दुनिया की हर संड चीज। अभी मैं एक बात बता देता हूँ। अभी वो सैयद साहब शोरकोट में जिंदा बैठे हैं माशाल्लाह से, जिनके डेरे पे ये काम हुआ था। वहाँ पे हमने ना, उन्होंने कहा जी, एक तला गंग के थे, साहब खान उनका नाम था, और टांगों से हाथों से माजूर थे, बाबा जी बुजुर्ग थे। तो वो उनके डेरे पे आ गए, पीर साहब के, सैयद मंजूर अल हसन शाह साहब, आप जानते हैं मेरा ख्याल है। तो मैं भी उधर ही था। तो वहाँ पे ना जी उन्होंने इस बाबा जी ने कहा मैं आपको अक्सीर बना के देता हूँ। इन्होंने क्या किया, उनका 1 तोला सोना डाल दिया बरादा करके चांदी के साथ। तो हड़ताल वर्किया, सिंबल फॉर जर्द और पारा, ये 4 चीज़ें थी। इनके जोहर तय नशीन करने शुरू किए, जितना वज़न कम हो उतना डालते जाएं। 3 महीने जो है ना जी, वो खरल तशबिया जोहर तय नशीन करते रहे। तकरीबन 500 तशबिया लगाए उन्होंने। तो वो दवाइयाँ तय नशीन हो गई, तो सफ़ेद रंग का कुश्ता तैयार हो गया। अब उन्होंने ना जी चेक किया, ना तांबे में गवास करे, ना चांदी पे लगे, कुछ भी ना करे। पीर साहब थोड़ा सा गुस्से में आ गए। उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा ये सामान उठा के नहर में फेंको, और आधी दवाई जो है ना उसको दे दी बाबा जी को, आधी मुझे दे देती। कहते हैं कि फ़हीम ये ना खुराकी चलता है तो ले जा, लगा ले। मैंने वो दवाई उठाई जी, मैं आ गया। मैंने आके ना उसको, तेजाब फरूकी मेरे पास था पड़ा हुआ, मैंने खरल तशबिया किया। मैंने सिर्फ 3 तशबिये लगाए, 3 तशबिये। तो मैंने 10 ग्राम तांबा गलाया, उसके ऊपर ना 1 चावल डाला, रत्ती का चौथा हिस्सा, तो उसको चरख दिया 15 मिनट का। उसके बाद ना मेरे ज़हन में था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैंने डली देखी तो मैं हैरान हो गया खुद देख के। वो 24 कैरेट सुनहरी थी, तांबा सारा सुनहरी हो गया। 10 ग्राम था। मैंने ना चांदी पड़ी थी मेरे पास, मैंने 2 तोला चांदी गलाई, तांबा उसके ऊपर वो तरा किया।
फिर उसका मैंने नियारा किया तो 8 ग्राम नियार में वो तांबा बैठ गया, 10 ग्राम में से 8 ग्राम, तो वो अक्सीर खुल गई। 3 तशवीह देने से तजाब फरूकी के अक्सीर जारी हो गई। ये मेरा प्रैक्टिकल था उधर। अब मैंने सोचा, मैं ज़्यादा खुराकी की तरफ तवज्जो देता हूँ, मैंने सोचा यार इसने ना, अगर ये माया है, तांबा माया है, तो हम कहते हैं ना जो रंगे माया सो रंगे काया। मैंने कहा इसने इसको रंग दिया ना तांबे को, ये बंदा भी रंगेगी, ये अक्सीर बंदा भी रंगेगी। मेरा एक दोस्त था तो 12 साल से उसको मोरे का दर्द था, वो ईंटों वाले भट्ठे पे काम करता था, तो 2 साल से वो घर यानी कि मजदूर होके बैठा था। मैंने उसको ना दाना खाश मैंने उसको खिला दिया, अपने पास बुला के दूध शूध मैंने उसे पिलाया। कोई 7-8 दिन बाद वो मेरे पास आया तो आधा किलो मिठाई का डब्बा उसके हाथ में और सीधा चलता आ रहा, उसका कुब निकल गया, दर्दें उसकी खत्म हो गई। तो कहता यार 2 खुराकें और दे दो मुझे। मैंने उसको 2 खुराकें और दे दी, वो माशाल्लाह से ठीक हो गया, मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो गया। 12 साल से बड़े इलाज करवाए उसने, वो 3 खुराकें काम कर गई। मकसद के वाकई पता चला कि जो रंगे माया सो रंगे काया, ये मैंने प्रैक्टिकल किया था। तो खैर वो फिर थोड़े कुछ मामलात और हो गए थे, अक्सीर ज़ाया हो गई थी मुझसे, कोई बंदा उठा के ले गया था, तो इस तरह मामला बना। ये ऐसा ही है, बिल्कुल। ये भी हर चीज़ का छोड़ है, यानी तजाब फरूकी के बाद आब सुल्तानी है जो वो काम करता है। इनका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने ये प्रैक्टिकल किया था जी। 5 दिनों में आब सुल्तानी बनाया था, कच्ची चीज़ों से। बयान कर देता हूँ, आपने पूछा मैं बयान कर देता हूँ। मैंने ली थी सज्जी खार, जिसको हम लोटा खार भी बोलते हैं और काली खार बोलते हैं। वो तकरीबन 2-2.5 किलो थी, उसको मैंने पीस के पाउडर किया। ये हुक्के के ऊपर जो रखते हैं, चिलम बोलते हैं उसको, वो चिलम थी मट्टी वाली। उसके अंदर ना एक मैंने पत्थर रखा, पत्थर रख के ना उसके ऊपर तकरीबन 3 इंच मोटाई में मैंने ना ये सज्जी खार बिछा दी पीस के, समझ आई। उसके ऊपर मैंने ना 1 तोला नीला पीस के बिछाया। नीले के ऊपर मैंने 2.5 तोला नशादर, 2.5 तोला कलमी शोरा, दोनों को पीस के बिछाया। इकट्ठी पीस के, हाँ जी, दोनों को अलग अलग पीस के यकजा कर लिया ना। 5 तोले हो गया, तो 5 में से 2.5 तोले बिछा दिया। उसके ऊपर मैंने रखी 1 औंस फास्फोरस। उसके ऊपर फिर मैंने वो नशादर शोरा डाला, ऊपर नीला डाला, बाकी मैंने सज्जी भर दी। ज़रा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, तो वो बंद करके ना, तो उसको मैंने चिलम का ढक्कन ऊपर दे के, तो उसको मैंने ना टेप लगा के अच्छी तरह से बंद कर दिया, मुकम्मल तौर पे सील कर दिया। और शीशे का जग था, उसके ऊपर चिलम रख दी और उसको भी मैंने टेप लगा के जग और चिलम का आपस में मुंह बंद कर दिया। इसको मैं दिन में धूप में रखता था, रात को मैं ना कमरे में। तो तीसरे दिन चिलम के नीचे से कतरा कतरा करके वो तेजाब इसका जो है ना जी आना शुरू हो गया, हल्का सुरख रंग का पानी नुमा होता है, इसीलिए आब सुल्तानी बोलते हैं। तो 5 दिन लगातार आता रहा जी, उसके बाद आना बंद हो गया। तकरीबन 8 साढ़े 8 तोले ना वो नीचे पानी आया, तो वो मैंने एक बोतल में भर के रख लिया, उसके बाद नहीं आया। वो फास और ये चीज़ें तेज़ाब की सूरत में ना बन के आ गई। इसको नशादर का तेज़ाब भी बोलते हैं, इसको आब सुल्तानी भी बोलते हैं। तो ये भी हर संड चीज़ का छोड़ होता है जी, ये मेरा प्रैक्टिकल है, ये भी आपको बयान कर दिया। हाँ जी, और कोई हुक्म? सर रस कपूर अक्सीरी वो क्या कहते हैं, कैंसर वगैरह के लिए या कुव्वत बा के लिए? जी बिल्कुल है, कुव्वत बा नहीं, जो रस कपूर है ना जी, ये एंटी रेशा होता है जी। ये जो है ना जी, बलगम रेशा अमराज खबीसा के ऊपर ही काम करता है। दार चिकना हो गया, रस कपूर हो गया। एक आसान सा नुस्खा बयान कर देता हूँ, वैसे कल वर्कशॉप में भी मैंने बयान करना था, आपको बयान कर देता हूँ कि 1 तोला रस कपूर ले लें। मेरे उस्ताद बाबा जी फरमाते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बाबा जी कहते थे, बेटा जो कच्ची चीज़ों से काम नहीं ले सकता वो पक्की से भी नहीं ले सकता। तो पहले कच्ची चीज़ें हैं, फिर पक्की चीज़ें हैं।
1 तोला लेना है जी रसकपूर, 1 तोला लेना है दारचिकना, 1 तोला लेना है संदूर। रसकपूर, दारचिकना, संदूर और 1 तोला नमक सांबर। 4 चीजें हो गई, रसकपूर, दारचिकना, संदूर और नमक सांबर। ये 1-1 तोला लेके इनको यकजा करके खूब रगड़ाई कर ले। अब 1.5 पाव बकरी का दूध खरल में पिला दें। जब खुश्क हो जाए इसका हल्का सुर्ख रंग का, गुलाबी से रंग का सफूफ बनेगा तो सफूफ रख लें। 1 चावल आप 4 खुराकें दे दें बगंदर वाले को। 1 खुराक दें चावल की, 2-3 दिन वक्फा करें तो बताएं कि बगंदर रहता है, फस्चूला रहता है उसका। 1 खुराक पे सुजाक ठीक करता है, 1 खुराक पे। मेरे पास बना हुआ है, मेरी गाड़ी में पड़ा है, मैंने सिर्फ नुस्खा नहीं बताया, मेरे पास बना हुआ है और मैं साथ लेके आया हूँ। कल इंशाल्लाह मेडिकल कैंप मेरा जहाँ जहाँ होना है ये सारी दवाइयाँ मेरे पास मौजूद है। मैंने फ्री कैंप करना, फ्री दवाइयाँ देनी है। अच्छा, अब क्या करता है ये जो कोड़ जजाम वाले बंदे जो सारे गले पड़े हैं, जिसम उनका गला हुआ है, आपको पता ही है कोड़ जजाम में क्या होता है, सोराइसिस में क्या होता है। तो वो बंदे जो हैं, मेरी एक वीडियो लगी थी, बाबर आया था कराची से, वो फूल नगर में ठहरा था लाहौर के साथ भाई फेरों में, तो वहाँ से फिर मेरे पास आए थे। तो वो गाड़ी में बैठा है, उसकी टांगें सारी गली हुई हैं, अभी मेरे मोबाइल में वीडियो मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ। तो उसको मैंने दिया, 10 दिन बाद मैंने उसकी वीडियो बनाई थी तो उसकी सारी जल्द साफ हो गई थी, उसका मुंह, उसका सर, उसका जिस्म। हमारी यूनिफिकेशन पे सबूत के तौर पे वीडियो पड़ी है, उनके साथ उसके कज़न थे, उनके बयान थे सारे कि जी 10 दिनों में 10 दिन पहले उसको 4 बंदों ने उठा के गाड़ी में से उतारा था और 10 दिन बाद वो गाड़ी में से उतर के पैदल मेरे दवाखाने में आया था। तो ये सर रिजल्ट है इसका, ये इतनी बड़ी अक्सीर है। और देखें कच्ची दवाइयाँ सारी, सिर्फ जो जुज समझ गया बंदा वो कामयाब हो गया। हिकमत हमारी तिब है जुजों के ऊपर टिकी हुई। हम बुनियादी अलिफ बे नहीं पढ़ना चाहते, हम कहते हैं हमें वहाँ से डिप्लोमा मिले, हम दवाखाना बना के बैठ जाएं, हमारी इनकम शुरू हो जाए। और ज़्यादा हमारे हुक्मा क्या करते हैं, वो एलोपैथी की गोलियाँ पीस के उसी के ऊपर इत्तफा करते हैं कि चलो यार गुजारा हो रहा है, ठीक है। बुनियादी कमी है हमारे अंदर। तो आज की ये हमारी वर्कशॉप संन्यास रात है, या हम जितनी वर्कशॉप कर रहे हैं तो उसमें हमारा मकसद यही है कि हमारे तबीब भाई जो हैं वो एलोपैथिक को छोड़ें, होम्योपैथिक को छोड़ें, खालिस तिब के ऊपर आएँ, खालिस कुश्ता जात के ऊपर आएँ। कुश्ता जात तिब से बाहर नहीं है, तिब का हिस्सा है, लेकिन हमारे सिलेबस से बाहर कर दिया गया। हमारी काविश होनी चाहिए सारे हकीमों की कि इन कुश्ता जात को तिब के सिलेबस में वापस ले गए हैं, मज़ा फिर आएगा। तो सर आजकल नौजवान शादी से कतराते हैं, होगी इंशाल्लाह होगी। हाँ सर जी, आजकल नौजवान शादी से कुतराते हैं, कहते हैं भाई हम ख़त्म हो गए हैं जी, कुछ नहीं कर सकते हैं, शादी नहीं करेंगे जी। तो उनके लिए क्योंकि कुछ ऐसी साथी वगैरह वगैरह चलें जी, ठीक है। वगैरह का ले इनकी जी, मुझे समझ आ गई। आप ऐसा करें जी, सबसे पहले जहर ख़त्म करने की जो बात है कि जो वाइग्रा वगैरह खाते हैं या कोई ऐसी मेडिसिन मर्दाना ताकत के लिए, या फिर बहुत सारी दाएं बाएं की दवाइयाँ खा के उनका जिस्म जो ऐसा ढीठ हो जाता है कि कोई दवाई असर ही नहीं करती, तो सबसे पहले हमारा काम है हम उसके जिगर मैदे की सफाई करें। सबसे पहला काम। उसके लिए मेरा रोशन संन्यास चैनल जो है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर मेरा मैदे का सेट पड़ा है। सेट सारा दोबारा से बयान कर देता हूँ आपको। सारे तबीब बनाएं, मेरे दवाखाने पे 24 घंटे चारों चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आप भी मेहनत करें, बनाएं, इंशाल्लाह रिजल्ट ना मिले फिर आप कहना। सबसे पहले हमने क्या करना है, उस बंदे की अंतड़ियों में जो लुआब होता है, अंतड़ियों और मैदे में जो लुआब है, ग्रीस है, वो ख़त्म हो गई है। तो हमने उस लुआब को, ग्रीस को पूरा करना है। हम किस चीज़ से करना है? अंजीर के शरबत से। वाह, ठीक है। अंजीर का शरबत खुद तैयार करें,
میں کرتا ہوں میرے پاس میں نا 5,000 بوتل بنا کے رکھتا ہوں. 1,000 روپے درجن اویل ہوتا ہے, اگر چاہیے ہوتا مجھ سے لے لیا کرے. شربت التین کے نام سے میں بناتا ہوں جی, خالص ہوتا ہے بالکل, اس کے بیج بھی نہیں نکالتا, بیچ میں ہی ہوتے ہیں. آپ شربت کا ڈھکن پیئیں گے پتہ چلے گا انجیر کا شربت. بعد میں کر سکتے جی جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ سارے دوست آج میرے غریب خانے پہ حاضر ہیں. یہ میری خوش قسمتی ہے, اور یہ سہرا جو ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے پشاور میں میرے سر پہ رکھا. جو بات فہیم بھائی ابھی کر رہے ہیں تو میں ان سے 10 منٹ کے لیے آؤٹ ہوا, مجھے کسی نے بلایا تھا, اور یہی مردانہ قوت باہ کے لیے مجھے کہہ رہا کہ میرا علاج کرو. تو میں ابھی بھائی نے مجھے فون کیا کہ پیر صاحب آپ اوپر آ جائیں, ہم اوپر کمرے میں ہیں. تو میں انہی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اب بھی میں ان کو کہا کہ یار تو اس کا علاج نہ کر, اپنی زبان بتا, اور تمہارے اندر خشکی ہے, تمہارے معدہ جو ہے تمہارا لیور پھول چکا ہے, لہٰذا ہم پشتوں میں انجر کہتے ہیں انجیر کو, تو یہ انجر لے کر آؤ, یہ فلانی چیز لے کر آؤ, کھجور ڈالو, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا کر کہ بھئی انہوں نے یہ کھانے کو کہا ہے, پانی میں اس کو ڈپ کر دے. زرشک ساتھ بتا کر آئے ہوں, اور اللہ کی شان دیکھیں انہوں نے بھی وہ بات کی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے آج مجھے بھی تھوڑا سا یہ اللہ نے یہ علم تھوڑا سا عطا کیا ہوا ہے کہ میں اس کی طب کے بارے میں, اس کی صحت کے بارے میں وہ کیا آیا ہوں. جب تک اس کا لیور نہیں ٹھیک ہوگا, فہیم بھائی جو بات کر رہے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, 100% کرتا ہوں, کہ جب تک اس کا معدہ, اس کا لیور, اس کی انتڑیاں ٹھیک نہیں ہوں گی تو لہٰذا اس کی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہوگی. نہ ہی اس کی شوگر ٹھیک ہوگی, نہ ہی اس کا بی پی ٹھیک ہوگا, نہ ہی اس کے معاملات ٹھیک ہوں گے. تو وہ چیز بڑھتی بڑھ جائے گی. لہٰذا میں فہیم بھائی سے معذرت کرتا ہوں, ہمارے سینئر ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ان سے لیا صرف میں نے ان کی تصدیق کرنے کے لیے. اور میں ابھی گیا تو ایک بندے کو یہی چیز سمجھا کے بھی آیا ہوں, بلکہ میں یہ ویڈیو اس کو بتاؤں گا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو نقصہ آپ کو لکھوایا ہے یہ دیکھیں بھائی جان وہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر برکت عطا فرمائے. اور فہیم بھائی ایک بار پھر میں معذرت کرتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں آپ سے, اور یہ آپ کنٹینیو رکھیں. بہت مزہ آ رہا ہے, بہت شکر ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم سے نوازا ہوا ہے, اور مزید آپ کی زندگی مال حال میں اللہ پاک برکت علم میں اضافہ فرمائے کہ آپ ایسے نقصے بتاتے رہیں اور ہم مل جل کے بیٹھتے بھی رہیں. یہ ایک بہانہ ہے. یقین مانے شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ اس میں وارہ نہیں کرتا, مجھے نقصان ہے اور میں سیوا کرنا چاہ رہا ہوں طب کی. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ اتنے پیارے چہرے اکٹھے کرنا نا, یہ کروڑوں روپوں کی بات ہے. یہ کروڑوں روپوں لگا کے اتنے چہروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, یہ محفل بنائی جاتی ہے, اتنی آسان کام نہیں ہے. لیے میں کل پاکستان اسکولوں میں نعت ایڈیشن بھی کرتا ہوں, مجھے ان کے پتہ ہے کہ اس کا کتنا اخراجات ہے, کتنے معاملات ہیں. بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. بہت بہت شکریہ فہیم بھائی. یہ چیزیں گردے خراب کر دیتی ہیں. تو گردے کیسے خراب ہوتے ہیں؟ وہ ایک سوال ہوا کسی بندے سے, وہ کہتے جی آپ کے جو کشتے ہوتے ہیں ان کے ایٹم موٹے ہوتے ہیں اور جگر جو ان کو پاس نہیں کرتا ہے اس لیے یہ گردے خراب کرتے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ جس چیز کو جگر پاس نہیں کرتا وہ واپس میدے کو دے دیتا ہے, گردوں کو تو دیتا ہی نہیں ہے. جب گردوں تک گیا ہی نہیں تو میدا گردہ کس چیز سے خراب ہو گیا؟ گردہ خراب ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمارے اندر کمی ہے تو ہم استادوں کی قدر نہیں کرتے. استادوں کی قدر کریں, ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے. جی کوئی سوال ہے؟ اور پتھری کا کہہ رہے ہیں اور صورت انزال کا کہہ رہے ہیں, تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں 5 منٹ. میرا خیال ہے ٹائم کیا ہوا جی؟ 10 بج گئے ہیں. بس سنیاس رات ہم ختم کریں گے کیونکہ ہم نے کتنے بجے سٹارٹ کی تھی؟ ہم نے 9 بجے کی ہے, 1 گھنٹہ ہو گیا. تو ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں جی. باقی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہماری 4 ورکشاپس آگے ہیں, تو کل ہم نے ادھر ہی پشاور میں ورکشاپ کرنی ہے. تو اس کے بعد پھر ہماری کل شام کو روانگی ہے لاہور کے لیے,
तो 4 तारीख को हमने परसों जो है ना जी उधर लाहौर होना है, वहाँ पे मैं मेडिकल कैंप भी लगाऊंगा फ्री, जिसमें कैंसर का ट्रीट करूंगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ वैसे वो जो मेरे शागिर्द हैं MBBS डॉक्टर अलाइड हॉस्पिटल में डॉक्टर आसफ साहब, उन्होंने आना था लेकिन उनको MS साहब ने छुट्टी नहीं दी, वो छुट्टी ना मिलने की वजह से नहीं आ सके, तो अदरवाइज़ उन्होंने आना था मेरे साथ, वो भी फ्री हमारा कैंप करते, तो कराची तक उन्होंने सफ़र साथ करना था। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, एक डॉक्टर आसफ नहीं, उन जैसे कई डॉक्टर हमारे साथ होंगे खड़े। तो बाकी जी हर वर्कशॉप में हम कोशिश करेंगे कि सन्यास रात करें और लाइव प्रोग्राम भी करें। यूनिफिकेशन तिब्बी एकेडमी यूट्यूब पे चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, आगे शेयर भी करें और उसी को वॉच करें, क्योंकि जितनी आगे सन्यास रात हैं वो यूनिफिकेशन चैनल पे आने वाली हैं। तो अभी जो भाई ने सवाल किया है पित्ता की पथरी के हवाले से, बेहतरीन नुस्खा है, बड़ा पुराना मैंने चैनल पे दिया हुआ है, बस कमी इतनी है समझने की ज़रूरत है, लोग समझते नहीं हैं, उसकी वजह से हमें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और तबीब हजरात जो हैं उनके ऊपर अफसोस होता है कि वो सुन के कॉपी डायरी में लिख के घर रख देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर अमल नहीं करते। आज भी हम तबीब, हमारे पास 2 कमियां हैं किस चीज़ की, हमारे पास फर्स्ट एड कोई नहीं, सही एलोपैथिक में इलाज कोई नहीं है, एलोपैथिक में इलाज कोई नहीं है, ट्रीटमेंट है। वो एक बीमारी को एक जगह पे रोक सकते हैं, वो एक बीमारी को आपको दवाई दे के वक्ती तौर पे उसका इलाज करते हैं, यानी वो रनिंग में आपको सारी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ती है। तो उसका जो एलोपैथिक का जो फर्स्ट एड है ना वो कमाल का ज़बरदस्त है। आज भी हम तबीब मोहताज हैं, आज भी हमारे तबीब, एक बंदे को सर में दर्द हो तो हमारा तबीब क्या करता है, इस तरह माथा पकड़ के दम कर रहा होता है बैठा। हमारे पास सर दर्द की भाई इलाज कोई नहीं है ना, यानी फर्स्ट एड हमारे पास है ही नहीं। फर्स्ट एड हमारे पास होनी चाहिए। मैंने एक तरियाक बनाया, वो मैं बता दूंगा, उससे मैंने ऐसे ऐसे बंदे मेरे पास आए हैं। हमारी देसी चीज़ों में फर्स्ट एड मौजूद है, फ़र्क इतना है कि आप लोगों तक नहीं पहुंचा, वो अगर पहुंचा भी आ तो आप लोगों ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अब मेरे पास एक बंदा आ गया दमे का मरीज, मेरे दवाखाने पे दमे का मरीज आ गया। जो बंदे लेके आए मोटरसाइकिल पे थे, जब मेरे दवाखाने के बाहर आया ना तो वो गली में गिर गया, ज़मीन के ऊपर लेट गया, क्योंकि उसका सांस बंद हो गया था। अब इनहेलर होता या कोई ऑक्सीजन देने का निज़ाम होता, उसकी ऑक्सीजन चलती फेफड़ों में तो वो सांस लेता, उसने दम तोड़ देने थे। जब मैंने उसकी हालत देखी मैंने कहा क्या कहता जी इसको दम है, इसका सांस बंद हो गया। मैं फौरन अंदर गया, मेरे पास एक तेल बना हुआ था, मैंने एक कतरा इधर डाला और यहाँ से उसको कहा जोर से खींच, एक इधर डाला, ये बंद करके जोर से खींचा, वो उठ के बैठा, 4-5 सांस लिए, उसके बाद बंदे को कहता मैं ठीक हूँ, चलें घर। ये है जी फर्स्ट एड। 1 मिनट में बंदा उठ के बैठ गया और कहता मैं ठीक हूं, मैं घर जा रहा हूं। वो मोटरसाइकिल पे बैठे चले गए, वो वाकई मेरे सामने ठीक हो गया। क्या दिया था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सरसों का तेल है 5 तोला, उसमें 1 ग्राम गंधक आंवला सा डाल दें, पहले तेल को गर्म कर दें, जब बबल्स देने लग जाए उसको ज़मीन पे रखें और 1 ग्राम गंधक डाल दें, उसके अंदर डली डाल दें बेशक, उसको चम्मच से हिलाते रहें हिलाते रहें हिलाते रहें। जब ठंडा हो जाए, जो गंधक हल हो जाए, तेल सुर्ख हो जाएगा, जो नीचे बैठी है छान के निकाल दें। अब इस तेल को, सुर्ख तेल को, इसके अंदर 7 पुदीना, 1 ग्राम 3 ग्राम कपूर खरल करें और इसके अंदर मिक्स कर दें, हिला के अच्छी तरह शीशी में डाल के रख लें, आपकी फर्स्ट एड तैयार हो गई है। जिस बंदे की ऑक्सीजन बंद हो, जिस बंदे की ऑक्सीजन बंद हो दमे की वजह से, एक कतरा दोनों तरफ सुंघा दें, 1 मिनट में उसकी ऑक्सीजन चल पड़ेगी, 1 मिनट में सांस लेना शुरू कर देगा। और फिर दूसरी बात है, जिस बंदे के नाक में खदूद हो, उसके दोनों तरफ 2-2 3-3 कतरे रोज डालें, 10-15 दिन के बाद चेक करवा लें, खदूद नहीं होगा। जबरदस्त चीज है, यानी है हमारे पास इलाज है, हमें अपनाने होंगे ये चीजें, हमें रेगुलर इनको बनाना पड़ेगा।
पित्ते की पत्थरी के ऊपर बात करते हैं जी, उसके बाद सन्यासरात ख़त्म करते हैं। तो पित्ता की पत्थरी जो है ना जी, आपने एक पाव संग यहूद लेना है। आपको पता है हर बंदा हिजरल यहूद को कुश्ता करता है और उससे पत्थरी का इलाज करता है। तो यहाँ पे हमने इसको कुश्ता नहीं करना, हमने संग यहूद को तेल कर देना है। संग यहूद को तेल कर देना है कुश्ते की बजाय। जब इसका हम तेल करेंगे ना, इसकी जो पावर है ना, अगर पहले 1000 थी अब 10,000 हो गई है, इतनी बढ़ गई है पावर। इसके इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे कि ये पहले हम आधा चम्मच देते हैं सफूफ पानी के साथ, तो इसके हम सिर्फ 5 कतरे देंगे तो काम करेगा। ठीक हो गया ना जी। अब तेल कैसे करना है, हमने इसको कलमी शोरा और नशादत ठीकरी की लाग लगानी है। कलमी शोरा और नशादत ठीकरी की लाग लगानी है। 1 पाव संग यहूद ले लें, 1 पाव कलमी शोरा चाहे बाजार से लेके साफ करके कलमे जमा लें, वो लगा लें, चाहे ज़मीनी बना लें खुद। अच्छा कलमी शोरा हो, 1 पाव संग यहूद 1 पाव कलमी शोरा खरल करें, दोनों को खूब यकजा करें। तीसरा 1 पाव नशादर मिला दें पीस के, उसका पहले दाना मार लें फिर ऐड कर लें। अच्छा यहाँ पे रगड़ाई बड़ी ज़रूरी है। जब तीनों की रगड़ाई करेंगे ना, ये गैस छोड़ेगा और नमी छोड़ने लग जाएगा। जब नमी छोड़े उस वक्त इसको रोगनी हंडिया में कुजी में बंद गिल हिकमत करके ना 7 से 10 किलो तक की आग दे सकते हैं। 8 की दे लें, 7 की दे लें, 10 की दे लें, कोई हर्ज नहीं। 3 किलो उपले नीचे, 7 किलो ऊपर, इसको आग दें, ठंडा करके निकालें। ये खिंगर सा मिलेगा। इसको पीस के इसके अंदर अब सिर्फ 1 पाव नशादर ऐड करना है। नशादर पहले खरल करें अलग से, उसका दाना मारें, फिर इसके साथ रगड़ाई करें। जब आप देखेंगे फिर गैस छोड़ने लग गया है, अब बंद करके ना इसको फिर आग दे दें। 5 अमल करेंगे। 5 अमलों के बाद जब आपने खोलना है ना, उंगली पे लगेगा, उंगली पे लगते ही तेल होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लगते ही इसको पीस के प्लास्टिक का टब लेना है, इसमें पानी डालते हैं, बड़ा बाटा टब, उसके अंदर पीस के बिछा दें और धूप में रख दें। 2-3 घंटे बाद देखेंगे तो सारा तेल होगा। संग यहूद आपको 50 से 70-80 ग्राम के वजन में नीचे बैठा मिलेगा, गोल्डन कलर का। 1 पाव में से 50 से 70-80 ग्राम, तो बाकी जो है 250 ग्राम वो तेल हो गया होगा नशादर और शोरे के साथ। तो ये संग यहूद तेल हो गया। संग यहूद किन चीज़ों का मरकब है? संग यहूद किस चीज़ का मरकब है? संग यहूद में जो है ना मरकरी पाया जाता है, पारा। कैल्शियम के साथ इसमें मरकरी होता है, पारा होता है इसके अंदर। और पुराने जो उस्ताद हैं, अब तो कोई साबित नहीं कर सकता, लेकिन पुराने जो उस्ताद हैं इसमें से पारा निकालते भी थे संग यहूद में से। तो ये संग यहूद शोरा नशादर तेल हो गए आपके। अब जनाब आपने इसको फिल्टर करके मुकत्तर करके शीशी में महफूज कर लेना है। अब यहां पे असल काम आ रहा है। काम क्या जी? सिरका सेब, जैतून का तेल, देसी घी और शहद, 1-1 तोला चारों लेके मिला लें। मिला के 25 कतरे इस तेल के डाल दें। इनको खूब यकजा करके ना एक ही बार में पिलाना है। 3 दिन के बाद फिर पिलाएं, 3 दिन के बाद फिर पिलाएं। अगर 100 mm की भी पथरी होगी, जाके देखेंगे पित्ता साफ होगा। ये पूरा नुस्खा है जी। नहीं जी, ये उन भाई का सवाल का जवाब दिया है। बाकी अभी इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह लाहौर वर्कशॉप में फिर हाजिरी होती है। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह मेरा एक सवाल है। ये अभी आप नुस्खा मुकम्मल होने दें, सवाल बाद में इंशाल्लाह। ले जी, अंजीर की बात हुई। अंजीर के माशाल्लाह अभी पीर साहब ने क्लियर कर दिया। अंजीर का शरबत जो है ना वो बनाना है, तो उससे मैदे और अंतड़ियों का लुआब पूरा होना है और किसी चीज़ से नहीं होना। हमने पहला काम क्या किया?
अंतड़ियों और मैदे का लुआब पूरा किया, उसकी खुश्की ख़त्म कर दी। दूसरे नंबर पे हमने बनाना है जलाब, तीसरे नंबर पे बनाना है इंद्री जलाब। जलाब का काम है मैदे के बंद पर्दे खोलना। जो मैदे के पर्दे के ऊपर कई जम जाती है वो बंद हो जाते हैं, जब तक उनको धोएंगे नहीं, उसको खोलेंगे नहीं, मैदा अपना फेल नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें जलाब की ज़रूरत है। और जिगर, गुर्दे और मसाने को धोने के लिए हमें इंद्री जलाब की ज़रूरत है। इंद्री जलाब जो हमने बनाना है, नुशादत ठीकरी, कलमी शोरा, जौ खार, मूली खार, जीरा सफ़ेद, रेवड़ खताई और मीठा सोडा। 7 चीज़ें मैंने गिनी है, ये देख लें उंगली में। ये 7 चीज़ें हम वज़न ले लें। मीठा सोडा लाजमी ऐड किया करें, ये जाके सफरा को खाता है। ये सारी चीज़ें सफरा को खाती हैं। जिगर का जितना सफरा है खा देना, इसने साफ करना है। और जिगर का खारजी रास्ता खोलना है, जो फासद मादे रतूबत खारिज करता है उस गेट को इसने खोलना है। जब आपके फासद मादे खारिज होने शुरू हो जाएंगे, जिस्म में से रतूबत खारिज होने शुरू हो जाएंगे, तो आपका जिगर काम करने लग जाएगा। ठीक है ना जी। ये इंद्री जलाब हो गया। इसके बाद जुलाब है जो मैं बना के देता हूं, मैं वो बयान कर रहा हूं। मैं लेता हूं 2 किलो गुलकंद। गुलकंद के अंदर डालता हूं 100 ग्राम सना मक्की का सफूफ, 100 ग्राम सफूफ त्रिफला, 100 ग्राम रोगन बादाम, 50 ग्राम कस्टर्ड। इनको मिक्स करके ये मेरा जुलाब तैयार हो गया। 50 ग्राम क्या सर? कस्टर्ड, कस्टर्ड 100 ग्राम रोगन बादाम, 50 ग्राम कस्टर्ड, 100 ग्राम सफूफ त्रिफला, 100 ग्राम सफूफ सना मक्की और 2 किलो गुलकंद। इनको मिक्स कर लें। ये आपका जनाब जुलाब तैयार हो गया। आधा चम्मच जो चावल खाने वाला है, रात को दूध के साथ, आधा सुबह दूध के साथ, कोई मोशन नहीं लगवाएगा। होता है ना जी, पखाने लग गए हैं, पखाने भी नहीं लगेंगे, पता भी नहीं चलेगा, मैदा भी साफ हो जाए। इसके साथ है जी हाजमे वाली फक्की, वो बड़ी ज़रूरी है साथ। उसमें क्या है? काली मिर्च है, मिर्च स्याह, सुंड है, सौंफ है और नुशादत ठीकरी है और अजवाइन है देसी। 5 चीज़ें रखें। अगर छटा डालना है तो सब्ज़ इलायची डाल लें बस। नहीं, इसमें मैं वज़न बता देता हूँ। नुशादत ठीकरी 30 ग्राम, मिर्च स्याह 30 ग्राम, अजवाइन जो है वो 50 ग्राम, सुंड 50 ग्राम। तो जो सब्ज़ इलायची डालनी है वो आपने 5 ग्राम डालनी है, बस वो थोड़ी सी डालनी। इसको सफूफ कर लें, सफूफ करके रखें जी। ये जो है तकरीबन 2 माशे खाने के फ़ौरन बाद दें। उस बंदे का हाजमा फिट रहेगा, दुरुस्त रहेगा। ब्लड प्रेशर वाला भी ले सकते ये बीपी को नॉर्मल करता है। ये तो हाई करने वाली चीज़ें ही नहीं है। जो खून को पतला करती हैं वो हाई कैसे करती हैं? ये सारी चीज़ें खून को पतला करने वाली हैं, जमी हुई चीज़ों को चलाने वाली चीज़ें हैं। तो हमने चीज़ें ही वो दी हैं जो जमी हुई चीज़ों को चलाए, अंदर से धोया ना सारी बॉडी को। तो ये चीज़ें देनी है साथ। इनके साथ हमने 1-2 चीज़ें और बना के देनी है। अब वो चीज़ें क्या है? एक चीज़ है कि अंदर के ब्लड को धो दे, पूरी बॉडी के खून को धो दे, खून में से फासद मादे रतूबत निकाल दे, बलगम रेशा निकाल दे। वो क्या है? मुहल्लल आज़म, गंधक हड़ताल वर्किया का तेल, 5 तोला गंधक आमला सर, 5 तोला हड़ताल वर्किया, 10 तोला अनबुझा चूना। चूना अनबुझा, फिर हमारे हकीम काफ़ी मुझे कालें करते हैं जी, अनबुझा चूना किसे कहते हैं? मैं हैरान होता हूँ यार, इनको अनबुझे चूने का नहीं पता। वो जो डली वाला चूना होता है, और उसको एक टुकड़ा इतना सा लेके ना एक प्याली में पानी डाल लें, उसमें डाल दें। अगर वो पानी को उबाल दे तो वो अनबुझा है, अगर उसमें रिएक्शन ना करे तो वो बुझा हुआ है। चलिए आसान कर देना, जिंदा चूना। जिंदा चूना। तो वो चूना, इनको हमने पहले गंधक का दाना मार लेना, चमक ख़त्म करनी है, हड़ताल की चमक ख़त्म करनी है, और चूने को पीस के कपड़ छान करना है।
پھر تینوں کو مکس کر کے ان کی رگڑائی اتنی کرنی. یہاں پہ کچھ دوست کہتے ہیں جی میں نے بنایا ہلکا سرخ بنا ہے, یہ پانی کی طرح ہے, آپ کا اتنا گاڑھا اور سرخ یاقوتی کیسے ہوتا ہے؟ تو اصل مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ تینوں چیزوں کو جب کھرل کرنا ہے نا, اتنا کھرل کرنا ہے کہ یہ گیس چھوڑنی شروع کر دے, آپ کی آنکھوں کو گیس لگنی شروع ہو جائے اور یہ کھرل میں نمی دینے لگ جائے, کھرل میں نمی دینے لگ جائے. اس وقت اس کو آپ پانی ڈال کے, گرم پانی ڈالیں 2 کلو, اس کا ریئیکشن کروائیں. جب پک کے ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں پانی ڈال کے پکاتے رہیں. اور اس کا معیار کیسے چیک کرنا ہے؟ ایک چاندی لے لیں, 2-3 گرام کا پتھرا بنوا لیں سنار سے, چوڑا اور لمبا پتھرا بنا لیں. جب اس میں پانی ڈالیں, یعنی کہ آپ نے 2 لیٹر ڈالا ہے, آدھا لیٹر کم ہوا, آدھا لیٹر گرم پانی ڈال دیں اوپر سے. کرتے کرتے جب 25 لیٹر پہ چلے جائیں نا, تو پلاس کے ساتھ چاندی کا پتھرا پکڑ کے اس کی بھاپ کے اوپر سے گزاریں, ایسے صرف بھاپ کے اوپر سے. یہ میں ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں. اصل جو وہ بابا نعیم حیدر کہتا نا, بات نسخے کی نہیں نقطے کی ہے, تو بات نقطے کی ہے. اس پترے کو گزارنا ہے تو پترا آپ کے سامنے صرف ایسے گزارنے سے 24 کیرٹ سنہری ہو جائے گا. 25 لیٹر پانی کے بعد پترا سنہری ہو جائے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. 15 منٹ بعد دیکھیں کہ کالا تو نہیں ہوا پڑا پڑا. اگر کالا ہو گیا تو ابھی اس میں کمی ہے, تو اور پانی پکاتے رہیں. پھر 30 لیٹر پہ چیک کریں, پترے کو صاف کر لیں, اوپر سے وہ سیاہی اتر جائے گی, وہ پھر چاندی کی طرح ہو جائے گا. اس کو پھر گزاریں, وہ سنہری ہو گیا. 15 منٹ بعد دیکھیں کالا تو نہیں ہوا, نہیں ہوا, آپ کا تیار ہو گیا, آپ کا معیار پورا بن گیا. اب اس کو نا تقریباً آدھا لیٹر پانی رہ جائے تو اس کو ٹھنڈا کر لیں. ٹھنڈا کر کے اس کا مقطر لے لیں. جو چونا بچا ہے اس میں آدھا لیٹر پانی ڈال کے ہلائیں, 10-15 منٹ چھوڑیں, پھر مقطر لے لیں. اس وقت تک مقطر لیتے رہیں جب تک پانی کا رنگ سرخ ہوتا رہے. اس میں گندک ورقیہ موجود ہے. جب پانی سفید رہنا شروع ہو جائے اور رنگ چھوڑنا بند کر دے, اب آپ کا چونا رہ گیا صرف نیچے. اب چونا نہیں, اس میں بھی ایک چیز پڑی ہے, اس میں ورقیہ کا پارا پڑا ہے نیچے. ورقیہ کی گندک تیل ہو کے آئی ہے جناب, پارا نیچے ہی ہے, وہ بھی ہم نے نکالنا, وہ بھی پارس ہے. اب اس کو ہم نے نکال لیا. یہ سارا مقطر پانی ایک برتن میں اکٹھا کیا. اس کو نا ہلکی آنچ پہ 0 فلیم پہ رکھ دیں پکنے کے لیے. یہ پک 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 کے اتنا گاڑھا ہو جائے گا کہ آپ نے جھاڑو کا تیلا لینا ہے یا کوئی ماچس کی تیلی لے کے اس کے ساتھ آپ نے ایسے اس کو اٹھانا ہے, دیکھنا ہے کہ قطرہ نیچے گر گیا یا اوپر ٹک گیا. جہاں قطرہ ٹک جائے وہاں آپ کا معیار پورا ہو گیا, چولہا بند کر دیں. اب یہ آپ کا گندک ہڑتال ورقیہ کا تیل بنا ہے, اکثیری, پانی نہیں بنا. پھر اس کو نکال کے ٹھنڈا کر کے اس کو کھلے منہ پیالے میں یا کسی برتن میں 1 دن دھوپ میں رکھ دیں. مزید جو کمی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. روئی کی بتی سے مقطر کر کے شیشی میں ڈال لیں. جو بندہ دیکھے گا ایک بار پوچھے گا ضرور کہ یہ کیسے بنایا ہے. یہ خوراکی بھی ہو سکتا ہے سر, یہ خوراکی ہے. اس کا ایک قطرہ دودھ میں ڈال کے پلا دیں صبح نہار, ڈیلی روزانہ. انشاءاللہ صرف یہ ابھی ایک میرا خیال بابا صفدر ہے گجر خان میں, انہوں نے یہ بنایا تھا اور وہ انگلینڈ میں کسی بندے کا برین ٹیومر کا علاج کیا تھا. تصدیقی ویڈیو پڑی ہے. 1 مہینے میں برین ٹیومر ختم ہو گیا تھا اس قطرے پلانے سے, محلل کے پلانے سے. بہت خوب, تصدیقی ویڈیو پڑی ہے, آن ریکارڈ ہے. تو یہ اتنا قیمتی نسخہ ہے محلل اعظم کا. کیمیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, خوراکی بات کر رہا ہوں. یہ اس کو پلانے سے یہ آپ کے باڈی کے خون کو دھونے کا صرف ہے. جیسے کپڑے دھونے کا صرف ہوتا ہے نا, یہ بلڈ کو دھونے کا صرف ہے. تو
इसने खून सारे को धो देना है। अगर आप 8 दिन जिगर मैदे की सफाई कर रहे हैं तो साथ 8 कतरे इसके भी दे दें, 8 कतरे इसके भी दे दें। इसके साथ साथ आगे नौशादर का तेल हवाई कोई बना के दे दें साथ। जब इंद्री जलाब देना है वो आपने इंद्री जलाब अकेला कभी भी नहीं देना। आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सिरका अंगूरी डालना है। सिरका तो वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, खाने में भी पेश किया करते थे। तो सिरका 1 गिलास जो है ना पानी में 1 चम्मच डाल दें और 10-15 कतरे नौशादर के तेल के डाल दें पानी में, हल करके उस पानी से इंद्री जलाब दें सुबह शाम 2-2 माशे। फिर आप देखें पित्ते की भी सफाई हो जाएगी, जिगर की भी सफाई हो जाएगी, गुर्दे और मसाने की भी हो जाएगी। बहुत खूब। ये मुकम्मल सेट है जी, पूरा सेट बता रहा हूँ आज हर चीज़ का। ये मुकम्मल इलाज है जो लोग क्योंकि मैंने जो उस्तादों से सीखा है पूरा सीखा है, जो उस्तादों ने बताया मुकम्मल बताया है जी। जो लोग सर जी वियाग्रा वगैरह वैसे फितरती तौर पे उनका सूरत के शदीद के मरीज होते हैं, जी उनके लिए भी यही सही है क्योंकि मजीद कोई चीज देखें जी, ये हर मैंने बताया ना, जब सफाई करनी है ना, कोई मेडिसिन देनी है, जी किसी मर्ज का मरीज है, उससे पहले सफाई कर लें। पहले ये ज़रूर दें, 8 दिन ये इस्तेमाल करवाएं ताकि जो पहली दवाइयाँ खाई हुई हैं उनके असरात भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप उसको दवाई अक्सीर सोना कुश्ता देने के बजाय आप फकी भी देंगे, वो भी काम करने लग जाएगा। बात तो ठीक। शुगर का सर कोई नुस्खा? हाँ जी, शुगर का नुस्खा। शुगर में आ जाए जी, शुगर की बात हो गई है। नाम क्या जी आपका? हुमायूं हुमायूं साहब, डेरा इस्माइल खान से। ये हकीम हुमायूं साहब डेरा इस्माइल खान से सवाल किया इन्होंने। अगर कोई मोबाइल पे सवाल आए तो वो प्लीज आपने बताना है। 2 आए हुए हैं, अब पढ़ के सुना दें पहले। एक सवाल को बरस के बारे में कह रहे हैं बताएं, और एक है फ्रैक्शन के लिए कोई। बर्स के बारे में मैं बताता हूँ जी। बर्स यानी कि वो जो सफ़ेद से चटाक पड़ जाते हैं, फलबेरी कहते हैं हम उसके, तो उसकी बात उन्होंने की है। उसका जो बेहतरीन तरीका मैं बता देता हूँ, ये कभी किसी ने नहीं पूरा बताया होगा, मैं पूरा नुस्खा बता देता हूँ। हमने गंदम का तेल निकालना है, गंदम जिसकी रोटी खाते हैं, गंदम का तेल निकालना है, वो तेल नहीं लगाना। उस गंदम का तेल आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 1 पाव गंदम का तेल ले लें, नहीं तो थोड़ा बना लें। मैं 50 ग्राम के हवाले से बता देता हूँ। 50 ग्राम अगर गंदम का तेल है ना, तो 1 तोला गंधक आंवला सर खरल करके गंदम के तेल के कतरे दे दे के खरल तशबिया कर दे, वो भी बता देता। तो गंदम के तेल से गंधक आंवला सर को खरल तशबिया करें। 1 तोला गंधक आंवला सर को 50 ग्राम गंदम का तेल लगा दें खरल तशबिये में, तो आपकी गंधक तैयार हो गई है। 1 चावल दूध के साथ रोजाना दे दें, 15 दिनों में आपके जिस्म से सारे निशान खत्म हो जाएंगे। ये अक्सीरी गंधक है। बर्स के लिए सबसे अक्सीरी जो गंधक है ना जी, ये है। अच्छा, गंदम का तेल बनाने के जो आसान तरीका है ना, जो हमारा देसी लोग पुराने करते थे, वो क्या करते थे कि पक्का फर्श ले लिया या कोई सीधी ठोस चीज़ हो, तो लोहे का जो पतरा या ये बुगदा जिसको बोलते हैं गोश्त काटने वाला, उसको भट्टी पे लाल करना है, गंदम नीचे बिछा के उसके ऊपर रख के ऊपर से हथौड़े से दबा देना है, दाने जल जाएंगे। जब धुआं खत्म हो आप देखेंगे फर्श के ऊपर तेल शहद की मानत गाढ़ा होगा, सुर्ख होगा, हल्का सा स्याही माइल। उसको हाथ की उंगली से ऐसे उठाते जाएं और एक शीशी के साथ लगा लगा के ना निकालते जाएं, तो आपका 1-1.5 घंटा लगता है, 5 तोले तेल तैयार हो जाते हैं। कोई पताल जंतर करने की ज़रूरत ही नहीं, सादा सा तरीका है, आसानी से हासिल हो जाता है। लें जी, ये गंदम का तेल है और गंधक के साथ इसको खरल तशबिया करना है। ये अक्सीरी काम करता है बर्स में। मेरा दावा चैलेंज है, 15 दिन में बंदा ठीक ना हो फिर आप कहें। शुगर का? अच्छा जी, शुगर की बात हो रही थी।
یہ بھائی کا لائف جواب دیا جی, جو سوال آیا تھا وہ دیا. اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے؟ وہ کیا چیز ہے, اس کی وضاحت کریں. راشا جی, راشا, ہاں جی راشا, ماشاء اللہ جی کیا بات ہے, محفل کو اور گرم کر دیا. اچھا جی, راشے کے اوپر بات کرتے ہیں. تو انہوں نے شوگر کا سوال کیا جی. میں نے ایک جو اعصابی شوگر ہے نا, یعنی کہ جو بندے خود ہی اعصابی والی نبض والے ہیں نا, گرمی خشکی کے اور بلغمی مزاج والے, ان بندوں کو اعصابی شوگر ہی ہوتی ہے. یعنی کہ اعصابی شوگر میں نا پی ایچ لیول میں دو ہی چیزیں ہیں کہ الکلائن گروپ بڑھ جاتا ہے یا ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. ایسیڈیٹی بڑھ جائے تو اس کی شوگر ہوتی ہے, الکلی بڑھ جائے تو اس کی شوگر ہوتی ہے. اعصابی شوگر میں الکلی کی زیادتی ہوتی ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے ہم نے کہ اس میں جو لبلبا ہے نا ہمارا, وہ انسولین پاس نہیں کرتا. اعصابی شوگر میں انسولین بن رہی ہوتی ہے, ہماری خوراک سے انسولین بن رہی ہوتی ہے, لیکن لبلبے کے مسام بند ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ لبلبا پاس نہیں کرتا انسولین. تو ایسے سمجھ لیں کہ لبلبے کے اوپر کائی جم گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے گھروں میں اگر نالیاں یا کوئی چیز بند ہو جائے تو اس کے اندر کائی جم جائے تو ہم تیزاب ڈالتے ہیں, اس کو دھونے کے لیے واش کرتے ہیں کہ پانی کا کراس ہو. توڑ ہے نا اس کا, یعنی ایسڈ توڑ ہے, ایسیڈیٹی الکلی کا توڑ ہے. تو ہم نے اس لبلبے کو دھونا ہے, لبلبے کو دھونا ہے ہم نے. تو ہم نے ایلوپیتھک کی دوائی سے نہیں دھونا, ہم نے اپنی پیور دیسی دوائی بنانی ہے, اپنا ایسڈ بنانا ہے. کون سا ایسڈ بنانا ہے؟ ہم نے ایسا تیزاب بنانا ہے جس کا پی ایچ لیول بھی برابر ہو. پی ایچ لیول اس کا پورا ہو 6 سے 7 ہو, نہ کم ہو نہ زیادہ ہو. میں کسی ورکشاپ میں پی ایچ لیول چیک کر کے بتاؤں گا کیسے چیک کرتے ہیں. آپ کتنے تیل بناتے ہیں اس کا پی ایچ لیول کیسے چیک کرنا ہے وہ میں دکھاؤں گا کر کے پریکٹیکل. تو ہم نے جی تیزاب ایسا بنانا ہے جس کا پی ایچ بھی ٹھیک ہو. تو ہم کیا کریں گے, گندک اور نشادر کا تیل بنائیں گے. یہ نسخہ پہلے سے موجود ہے, وضاحت پوری آج کر رہا ہوں میں, جزاک اللہ. گندک اور نشادر کا تیل پہلے سے نسخہ موجود ہے, آج وضاحت کر رہا ہوں. ہم نے 5 تولہ آملہ سر گندک لینی ہے, 5 تولہ آملہ سر گندک لینی ہے, 5 تولہ نشادر ٹھیکری لینا ہے. تو ان دونوں کو ہم نے کھرل کر کے نا اتنی رگڑائی کرنی ہے کہ غبار کی مانند ہو جائیں دونوں. یہ 10 تولہ وزن ہو گیا, 5 تولہ گندک 5 تولہ نشادر 10 تولہ وزن ہو گیا. جب غبار کی مانند ہو جائے تو جو ہم چینی استعمال کرتے ہیں, مٹھائیوں میں ڈالتے ہیں شوگر یعنی کہ, تو وہ موٹی چینی لینی ہے 100 گرام. 100 گرام ان دونوں کا وزن ہے, 100 گرام چینی لے لی. گندک نشادر 50 گرام, 100 گرام چینی. اب ان کے ساتھ ہم نے رگڑائی کرنی ہے, پھر اس میں سے گیس نکلے گی اور یہ نمی پکڑنے لگ جائے گا. شرط ہے جب نمی پکڑنے لگ جائے, نمی چھوڑنے لگ جائے, تیل ہونے لگ جائے کھرل میں, اس وقت یہ تیار ہو گیا ہے. اس کو روگنی ہنڈیا میں ڈال دیں, درمیان میں خالی پیالہ رکھیں, اوپر دوسری ہنڈی رکھیں, اس کے لب بند کر کے اوپر کی ہنڈی میں پانی ڈالیں اور اس کو چولہے پہ چڑھا دیں. یہاں پہ بڑے انڈیا کے دوست ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے, کہتے ہیں جی آپ نے یہ نسخہ بنایا, ہم بناتے ہیں, وہ تیل جل جاتا ہے جی, پیالہ خالی نکلتا ہے. تو درخواست یہ ہے دوستوں سے کہ نسخے کو سن لیا کریں, بار بار سن کے سمجھ لیا کریں, کبھی غلطی نہیں ہوتی. صاحب نسخہ ضروری نہیں ہے کہ وہی غلط ہوتا ہے, غلطی بنانے والے سے بھی ہو جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, نسخہ غلط نہیں ہوتا. یہاں پہ آگ کا جو تناسب ہے نا وہ یہ ہے کہ آگ کی جو لپٹ ہوتی ہے نا وہ ہنڈیا کے نیچے نیچے رہے, سائڈوں پہ نہ نکلے. اگر آپ کی آگ سائڈوں پہ لپٹ اتنی سی بھی باہر آ رہی ہے نا, آپ کا تیل جل جائے گا. آپ کی آگ نیچے نیچے رہنی چاہیے, پیندے کے نیچے. تو اس آگ کے اوپر جب اوپر کا پانی گرم ہو جائے تو وہ تبدیل کریں اوپر کی ہنڈیا کا.
जब तीसरा पानी गर्म निकालना है और चौथा ठंडा डालना है तो चूल्हा बंद कर देना है। अब आप ठंडा करके इसको निकालेंगे तो जनाब ये आपका ना जी उसके अंदर तेल मौजूद होगा गंधक नौशादर का। इसको आपने, ये स्याही माइल थोड़ा सा होता है, रुई की बत्ती लगा के फिल्टर करें। फिल्टर करेंगे तो यकूती रंग का हो जाएगा, सुर्ख खून की मानत। इसको शीशी में डाल लें। अब इसका प्रैक्टिकल करना है कि हमने ये गंधक नौशादर का पानी बनाया है, तेल बनाया है, या गंधक नौशादर का तेजाब बनाया है। तो इसका एक कतरा जमीन पे डालेंगे, जमीन को उबाल देगा। ठीक हो गया ना। अगर जमीन को उबारे ऊपर ये खुद उबाला खाए तो उसका मतलब है कि ये गंधक नौशादर का तेजाब ही है। तो ये गंधक नौशादर का तेजाब है जिसका पीएच लेवल बेहतरीन है, कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं देता। हमने प्योर हर्बल अपनी मेडिसिन तैयार की, हम किसी कंपनी के मोहताज नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे तबीबों में कि हम साहब नुस्खा भी हैं, हम कारीगर भी हैं, हम नब्ज़ देख के मर्ज भी देखते हैं, हम उसका इलाज भी करते हैं। तो लें जी, ये है गंधक नौशादर का तेल है। अब इसके 25 कतरे अर्क गुलाब में मिलाने, दूध में नहीं, क्योंकि ये एसिड है, दूध में डालेंगे दूध फट जाएगा। तो इसको अर्क गुलाब में इसके 25 कतरे डाल के सुबह निहार पिला दें, 25 कतरे दोपहर को पिला दें, 25 रात को पिला दें। 3 टाइम 25-25 कतरे पिलाएं, 1 महीना इस्तेमाल करवा दें। असाबी शुगर ख़त्म हो जाएगी। उस बंदे को मीठा खिला के चेक करवा लें। अर्क गुलाब कितना हो सर? आधा कप। तो ये है जी शुगर का, असाबी शुगर का। अमूमन सर ये डायबिटीज 2 कहते हैं, जो यही असाबी होती है। देखें जी, मुझे टाइप 1 का 2 का नहीं पता, मुझे प्योर देसी तरीके से पता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, हमारी तिब में असाबी शुगर उसको कहते हैं जिसका मजाज बलगमी हो। गुद्दी असाबी नब्ज़ या असाबी गुद्दी वाले जो हैं वो गर्मी खुश्की के और बलगमी मिजाज वाले बंदे हैं, तो उनको जो असाबी शुगर हो सकती है। दूसरी निशानी असाबी शुगर बंदे वाले की कि वो बंदा हेल्दी होता है, कमज़ोर नहीं होता शुगर से। और अगर थोड़ी सी सुबह की वॉक करे और ख़ुराक की परहेज़ करे तो उसकी शुगर कंट्रोल रहती है, उसको ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। असाबी शुगर वालों को वो शुगर की वजह से कमज़ोर नहीं होते, वीकनेस नहीं होती, उनका वज़न नहीं कम होता। तो ये असाबी शुगर वालों की दूसरी निशानी है। अब इसके बाद आ गया कि जिन बंदों को एसिडिटी की शुगर है, मुझे जो मेरे उस्तादों ने समझाया बताया, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो बाबा जी कहते थे जिस बंदे को शुगर हो और शुगर की वजह से उसका वजन बड़ी तेजी से कम हो रहा हो, हड्डियों पे गोश्त खत्म हो रहा हो और वो हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा हो और उसके जख्म होने शुरू हो जाएं, तो उसको एसिडिटी की शुगर है। उसका जो एसिड लेवल है पीएच में वो बढ़ा हुआ है। उसका तोड़ के उसको अल्कली देनी है, ऐसी अल्कली देनी है कि वो एसिडिटी को ख़त्म करे जाके। तो वो क्या है जी, वो ये है, वो अल्कली ये है कि हमने खरातीन लेने देसी, जो पंसार से चाइना वाले मिलने वो नहीं लेने। देसी खरातीन लेके उसके अंदर कापर होता है, तांबा होता है, हमने वो तांबा निकालना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अल्कली है। इसको तांबे को निकालें। मारूफ नुस्खे बहुत सारे हैं खरातीन का कापर निकालने से, किसी तरीके से निकाल लें। तो वैसे मैं भी बता देता हूँ एक, कि अगर 1 किलो खरातीन है उसमें 1 पाव नौशादर ठीकरी खरल कर दें और कुआर गंदल के पानी को यानी गूदा डाल दें, साथ आधा किलो डाल दें, तो इनको मिक्स करके कोई 1.5-2 मन ओपलों की आग दे दे कुज्जी में बंद करके, तो कुआर गंदल भी निकल जाएगा, नौशादर उड़ जाएगा, उसका कापर नीचे रह जाएगा। नौशादर की वजह से ये जारी होगा। कुआर गंदल में गंधक पाई जाती है, गंधक नौशादर की लाग से बन गया। ये एक सीरी है कापर। ये तांबा निकाल लें। इस तांबे को 100 ग्राम तांबा ले लें, इसमें 1 से 3 ग्राम तक हीरा कुश्ता डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई शर्त नहीं है कि हीरा किस मियार का हो, कोई किसी किस्म का बना हुआ हीरा कुश्ता डाल दें।
चाहे संड है, जारी है, जैसा भी है, कुश्ता हो बस, उसको डाल के खरल करें। और 100 ग्राम अगर खरातीन का कापर है तो 100 ग्राम शीर मदार खरल में पिला दें, 100 ग्राम शीर मदार खरल में पिला दें। इसकी टिक्की बनाएं, टिक्की बना के खुशक करके इसको बंद करके कप में या कुठाली में, तो इसको जो है ना जी 20 किलो ओपलों की आग दे दें, आधी नीचे आधी ऊपर, यहाँ से निकालें, खरल करें, फिर 100 ग्राम शीर मदार सिर्फ देना है। तो शीर मदार देते जाएं, आग देते जाएं, टिक्की बना के 7 अमल कर दें, ये आपका सफ़ेद कुश्ता तैयार हो जाएगा। ये जी दुनिया की बेहतरीन अलकली है। अभी पिछले दिनों में ज़िला झंग शहर में वो मेरे दोस्त हैं बचपन के, चौधरी माजिद, तो उनसे मेरी कोई 10-15 साल बाद मुलाकात हुई। वो मुझसे बहुत ज़्यादा हेल्दी था, मुलाकात हुई तो बिल्कुल ना वो पतला सा और कमज़ोर सा लागर सा हुआ। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, कहता यार शुगर हो गई है। तो आपस में दोस्त थे, उसने कहा जी कुव्वत बा भी डेड हो गई है बिल्कुल, और बिल्कुल कमज़ोर हो गया हूँ शुगर की वजह से ना, इलाज बड़ा किया है लेकिन नहीं हुआ साहब ठीक। मेरी जेब में डब्बी थी, ये यही वाला कुश्ता बना हुआ था, इतनी सी डब्बी थी मेरे पास 1 तोले की। मैंने ना उसको वो डब्बी दे दी, मैंने कहा आधा चावल सुबह निहार दूध के साथ खाई, आधा रात को सोते वक्त खाई, ये मैंने दे दिया। अब मैं आ गया जी, तकरीबन 20 दिन बाद मेरी मुलाकात हुई, 20 दिन बाद, बंदा जिंदा सलामत बैठा है जंग में। तो मैं जब गया हूँ, वो बड़ा भाग के आया, मुझे खुश होकर मिला। उसने कहा फ़हीम मेरा 8 किलो वज़न बढ़ गया 20 दिनों के अंदर, 8 किलो वज़न बढ़ गया है। और उसने कहा जिस दिन मैंने ये पहली खुराक खाई है ना, तो रात को मैं बीवी के पास भी गया हूँ और वो पूछती है क्या खा के आ गए आज। यानी कि मैं हक़ ज़ौजियत भी मैंने अदा किया, मेरी शुगर भी कंट्रोल हो गई और मेरा वज़न 20 दिनों में 8 किलो वज़न बढ़ गया। मैं दोबारा से सेहतमंद हो गया हूँ। मुझे कहता यार तुम मुझे दोबारा दुनिया पे ले आया, हालांकि मैंने दोस्त था, मैंने दवाई फ्री दी थी उसे। तो मेरा प्रैक्टिकल हो गया उसके ऊपर, शुगर के ऊपर, के वाकई ये बेहतरीन अलकली है और इसने वो जो है ना जी उसकी शुगर ठीक की।